Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon to all of you. Jamaat Islami Women Department சார்பா உங்களுக்கு அனைவருக்கும் வரவேற்கிறோம். On behalf of Jamaat Islami Women's Department, we welcome you all to this press conference. The press conference main நோக்கம் வந்து பெண்கள் மேல நடக்கக்கூடிய அந்த atrocities அது பத்தி day by day it's going on increasing. Atrocities on the women and women are increasing day by day. So we want to highlight those one, and Jamaat Islami Women's Department ஒரு கேம்பெயின் நடத்த போறோம். Morality is freedom. வெல்கமே சுதந்திரம் சொன்ன இந்த தலைப்பில வந்து நம்ம ஒரு கேம்பெயின் நடத்த போறோம். ஒரு மாசத்துக்குள்ள வந்து நடத்த போறோம். ஸோ இது பத்தான விளக்கம் உங்களுக்கு வந்து நம்ம சகோதரி சென்னை சிட்டி செக்ரட்டரி ரகுலா, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் செக்ரட்டரி ஃபாத்திமா ஜலால் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு விவரமாக சொல்லுவாங்க. நான் இப்போ சென்னை மெட்ரோ சிட்டி செக்ரட்டரி ரஹ்னா சாஹிப் அவங்களை வந்து இங்கிலீஷ்ல இதோட வெல்கம் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு கையையும் விடாத கையையும் The Women's Department of Jamaat Islami express anguish, distress, and deep concern over the continued harassment, ongoing number of sexual assaults, violence, and ever-increasing cases of cold-blooded murders of innocent, hapless, and helpless women and girls in India. The malice is deep and has spread far and wide. Afflictions have come to roost, and as a result, our beloved nation has become the sixth most dangerous country for women in Asia. We have become notorious for high rates of sexual violence and harassment. Besides, we continue to grapple with human trafficking, including forced labor and more. Now and then, the collective conscience of the nation is stirred to the famous Nirbhaya tragedy, to the latest RG Cut hospital total rape and murder case in Kolkata. Woman is not safe in our nation, whether she is in a hospital or in a temple or a train or a bus or a school or office. Our nation is notorious for feticide, and according to a research by Pew Research Center based on unit government data indicates feticide of at least 90 lakhs of females in the years 2000 to 2019. The partially released HEMA committee report in Kerala reveals the lack of safety for women even in extremely liberal workplaces like the city field. As per data, the National Crime Records Bureau (NCRB) and the National Family Health Survey (NFHS), crimes against women are increasing year after year. However, these numbers are just the tip of the iceberg, as they are based on reported cases. The quantum of cases that are suppressed or go unnoticed deliberately or otherwise is significantly higher. Another heart-wrenching aspect of this disturbing trend is personified by Bilkis Banu, who was gang raped in 2002 Gujarat program for a program. Artists struggle for justice. Her case stands as a stark testimony to the systematic bias and insensitivity entrenched in our institutions. The efforts of political establishments to secure the release of convicted criminals further reveal the disturbing complicity of politicians in such hideous, abominable, and horrible crimes. This is understood by the recent ADR report, which shockingly highlights that 151 legislators currently face charges of crimes against women. இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஊடகவியலாளர் அனைவரையும் வருக என ஜமாத் இஸ்லாமியின் சார்பாக உங்களை மனமாற வரவேற்கிறேன். ஜமாத் இஸ்லாமியின் என்னுடைய பேர் பாத்திமா. ஜமாத் இஸ்லாமியின் மாநில செயலாளர் மகளிர் அணி தமிழ்நாடு and புதுச்சேரி. ஜமாத் இஸ்லாமியின் அகில இந்திய இயக்கம், இந்த இயக்கம் கடந்த 77 வருடங்களாக இந்த பூமியில் நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கக்கூடிய ஒரு லட்சியத்துக்காக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த இந்திய மண்ணில் இந்திய கலாச்சாரத்தையும் இந்திய பண்பாட்டையும் இந்த ஒழுக்க விழுமியங்களையும் பாதுகாப்பதற்காக ஜமாத் இஸ்லாமியின் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதனுடைய வரிசையில் பல்வேறு இந்த மண்ணில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு அவலங்களை நாம் சுட்டிக்காட்டி
அந்த அவலங்களிலிருந்தும் ஒழுக்க விழுமியங்களிலிருந்தும் ஒழுக்க சீரழிவிலிருந்தும் நாட்டுடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளின் போதும் ஜமாத்தே இஸ்லாமியின் குரல் கொடுத்து வந்திருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் இன்று ஒழுக்கமே சுதந்திரம் அப்படிங்கிற மைய கருத்தில் அகில இந்திய அளவில் இந்த பரப்புரையை எடுப்பதற்கான ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால், இன்று இந்த இந்திய மண்ணுடைய கலாச்சாரமும் பண்பாடும் ஒழுக்கமும் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறது. நாட்டுடைய ஒவ்வொரு செய்திகளையும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு செய்திகளும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களும் இளைய தலைமுறையினரும் இளைய சமுதாயமும் இன்றைக்கு மிக ஒரு ஒழுக்க வீழ்ச்சியில இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்ப நாட்டுடைய வளர்ச்சி என்பது பண்பாட்டின் மூலமாகவும் ஒழுக்க வளர்ச்சி மூலமாகவும் பொருளாதார வளர்ச்சி மூலமாக தான் ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சியே இருக்கிறது. அப்பேற்பட்ட ஒரு நாடு இந்திய நாட்டுடைய அந்த கலாச்சாரம் இங்க இது பண்ணும்போது நம்மளுடைய இந்த இளைய தலைமுறையினர் சீரழிவு வந்து தட்டி கேட்பதற்காகவும் அவர்களை நல்ல ஒரு ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாகவும் உயர்ந்த ஒரு லட்சியத்தின் பக்கம் மக்களை நம்ம வந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் இந்த பரப்புரையை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பரப்புரையுடைய முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு இளைய தலைமுறை போதையின் பக்கம் வந்தது. அவங்க வந்து போதை, ஆபாசம், மது இது போல வந்தது. அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய குழந்தைகள் நாளைய தலைவர்கள் என்று சொன்ன வரலாற்று நிகழ்வுகள் போக இன்றைய குழந்தைகள் நாளைய அந்த சமூகத்தை அழித்து விடுவார்கள் என்ற ஒரு பயத்தினால் தான் இந்த பரப்புரையை நாங்கள் முன்னெடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பரப்புரையை ஒரு முக்கிய தேவை ஒழுக்கம் தான். ஒழுக்க சீரழிவை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். நம்முடைய திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒழுக்க விருப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஒழுக்கம் உயிரினும் மேம்பப்படும் அப்படிங்கும் போது உயிருக்கு வணக்கமும் உடலுக்கு ஒழுக்கமும் கண்டிப்பா அவசியம் தேவை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நினைவை பொதுமக்களிடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த பரப்புரையை நம்ம கையில எடுத்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு தமிழக அரசு போதையில்லா ஒரு தமிழகத்தை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக ஆகஸ்ட் 11ஆவது நாள் அவங்க வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினாங்க. அந்த நாளாக இது பண்ணாங்க. ஆனால் மது கடைகளை ஆங்காங்கே திறந்துவிட்டு போதை இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை, போதை இல்லாத ஒரு தமிழகத்தை எப்படி நாம் உருவாக்க முடியும்? அதனால் நாங்கள் தமிழக அரசுக்கு ஒரு முதல்ல போதை இல்லா ஒரு தமிழகத்தை கொண்டு வரணும் அந்த உணர்வுக்காக நாங்கள் பாராட்டி தெரிவித்தாலும், அதே நேரத்துல எப்ப போதை இந்த போதை இல்லா தமிழகம் எப்ப உருவாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மது கடைகளை மூடும்போது தான் நடக்கும். மது கடைகளை திறந்து விட்டு நம்ம வந்து பூரண மதுவிலக்கு இல்லாமல் நாம் போதை இல்லாத தமிழகத்தை ஒருபோதும் நம்ம வந்து நிகழ்த்தி காட்ட முடியாது. கல்லூரிகளிலும் பள்ளிக்கூடங்களிலும் நாம் விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்தினோம். இது பெண்களால் நடத்தக்கூடிய ஒரு பரப்புரை நிகழ்வாக இருந்தாலும் இது பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை. கற்பு என்பது பெண்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானது கிடையாது, ஆண்களுக்கும் குறித்தானதுதான் கற்பு. அப்ப ஆண்களுக்கும் இந்த செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம், பெண்களுக்கும் கொண்டு போறோம். இது முஸ்லிம் பெண்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து எடுக்கிறதுனால இது முஸ்லிம் பெண்களுக்கான ஒரு பரப்புரை மட்டுமல்ல, இது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் ஒழுக்கத்தின்பால் நாம் கொண்டு வருவதற்காக இந்த செய்தியை நாம் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதன் அடிப்படையில ஒழுக்கமிக்க ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காக இந்த பரப்புரை முன்னெடுக்கிறோம். ஊடகவியலாளர்களாக உங்களுக்கு நாங்க வந்து ஒரு கோரிக்கை விடுக்கிறோம். இந்த செய்திகளை நீங்க நாட்டு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க. இதன் மூலமாக நாங்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகளை நாங்கள் வந்து அகில இந்திய அளவுல நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்கிறோம். ஊடகத்தின் மூலமாக செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காகவும் ஒவ்வொரு தனிநபரையும் சந்தித்து இந்த ஒழுக்கமிக்க ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை விடுக்கிறோம். இன்னும் அரசுக்கும் நாம் இந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்க இருக்கிறோம். மனித சங்கிலிகளின் மூலமாக நாம் பெரிய பெரிய அரங்க கூட்டங்கள் மூலமாக, தெருமுனை கூட்டங்கள் மூலமாக, விழிப்புணர்வு நாடகங்கள் மூலமாக இந்த ஒழுக்கமிக்க அந்த செய்தியை ஒழுக்கமே சுதந்திரம் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்காக நாம் முடிவு செய்திருக்கிறோம். அது அடிப்படையில் இந்த செய்தியை நீங்களும் பரவலாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதனுடைய ஒரு நிகழ்வாக தான் இங்கே நாம இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நாம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. ஒழுக்கமே சுதந்திரம், ஒழுக்கமிக்க ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு உன்னத பொறுப்பை நாம் அனைவரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கிறது. இந்த தார்மீக பொறுப்பை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து செயல்பட வல்ல இறைவனுக்கு அனைவருக்கும் துணை புரிவானாக. மற்ற ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் இந்த தமிழ்நாட்டுடைய ஒவ்வொரு கல்வியும் தருவாங்க. எல்லாருமே முடியுமான்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாது. எல்லாத்தையும் எங்களால மாற்றிட முடியுமான்னா, ஆனா அந்த சிந்தனையை உருவாக்கணும்ன்ற அந்த கவலையோடு உங்கள்கிட்ட வரும். எல்லாரும் ஒன்றிணைஞ்சீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களையாவது மாத்தினா அதை கொண்டு நாளைய சமுதாயம் வந்து வெளிப்படையலாம். எங்களோட டாக்டர் இளைய தலைமுறை, இன்னைக்கு இளைய தலைமுறையோட சீர்வழிவை வந்து எங்களால வந்து வேதனையோட நாங்க பார்க்கிறோம். மகளிர்கள் ஒரு தாய் அதனால நாம அந்த வேதனையோட பாக்குறோம். நாளைய இளைய தலைமுறையை காப்பாற்றணும்ன்ற எண்ணத்தோட வரோம். ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. நீங்களும்
ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா இது தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய வேலை. ஒரு மாசம்ன்றது ஒரு ஒரு அடையாளமாக தான் எடுத்துருக்கோம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சுட்டு இருக்கோம், இதுக்கு அப்புறமும் செய்வோம். இது ஒரு மாதம் என்பது ஒரு அடையாளமாக அந்த நாள்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறோம். இந்த மாதம் ஒரு தொடர்ச்சி அந்த இதை கொண்டு வந்தாதான் இந்த மாற்றங்களை முழுமையா நிகழ்த்த முடியும்னு நாங்க நம்புறோம். எங்களோட வேதமும் எங்களுக்கு அதுக்கான வழிகாட்டுது. அந்த அடிப்படையில நாங்க சிந்தனை ரீதியா கொண்டு போனோம் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒழுக்கமே சுதந்திரம் இந்த கேம்பெயினை கையில் எடுத்து இல்ல. அதாவது போதை எல்லா விதமான போதைகளும் இருக்குது இல்லையா? இன்னைக்கு செல்போன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரம்மி ஆன்லைன் ரம்மி இருக்குது. அதுவும் இது வறுமையான போதை தான் இல்லையா? ஆபாச படங்கள் பார்ப்பது இன்னைக்கு அதிகரிச்சிருச்சு. அப்ப அதுவும் ஒரு போதை தான். அப்ப போதைங்கும் போது வந்து பல்வேறு இது இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் காரணம் இன்னைக்கு மதி மயங்க செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுல நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போதை மதுவினாலதான் வந்து ரொம்ப மதி மயங்க செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. அப்ப அந்த இது எல்லாமே இது பண்ண போதைகளை தவிர்க்கிறதுக்காக போதை மருந்தை வந்து ஒழிக்கிறதுக்காக தமிழக அரசு முன்னெடுத்திருக்கிறது. அதே மாதிரி இந்த இது சாராயம் இதையும் நீங்க வந்து என்னது இதை நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னா மற்றது எல்லாமே வரணும். வந்து இன்னைக்கு இளைய தலைமுறை பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்போன்ல அதிகமா இது பண்றாங்க இல்லையா? இன்னைக்கு ஆபாச படங்கள் பார்ப்பது அதிகரிச்சிருக்கு. அதனாலதான் இந்த குற்றங்கள் வந்து அதிகரிக்குது. அப்ப இது எல்லாமே ஒன்னொன்னா வந்து என்னது தடை செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். இல்லை, இப்போ ஒழுக்கத்தை பற்றி தான். ஒழுக்கங்கிறதுல நீங்கள் எந்த இதில் கொண்டு போகிறீங்க? ஒருவேளை மது போதை சம்மந்தமாக போகிறீங்களா, இல்லை ஆபாசமா, இல்லை மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களான்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது. ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா, இந்த ஒரு மாத காலம் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும்? என்னென்ன மாதிரியான நீங்கள் வந்து இதுக்கான முன்னெடுப்பு எடுத்துருக்கிறீங்க? ஒழுக்கமே சுதந்திரம் அப்படின்னா என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க? தமிழகத்தில் குறிப்பாக என்ன பண்ண போகிறீங்க? சென்னையில் ஏதாவது பெரிய நிகழ்வுகள் இருக்குதா? அதை பற்றி ஏதாவது சொன்னால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். மொராலிட்டி இஸ் ஃப்ரீடம் எங்களோட இது. ஏன் மொராலிட்டி இஸ் ஃப்ரீடம் சொன்னா இன்னைக்கு இம்மொராலிட்டி இஸ் ஃப்ரீடம்னு நம்ம ஒரு மைண்ட்ல வந்து பதிஞ்சிருச்சு. வரம்பு மீறிய கட்டுப்பாடற்ற ஒரு ஒழுக்க மீறல்கள் தான் சுதந்திரம்னு நினைச்சிட்டு இன்னைக்கு வந்து மக்கள் செயல்பட்டு இருக்காங்க. என்னுடைய ரைட்ஸ் என்னுடைய இதுன்ற ஒரு இது இருக்கு. நாங்க அதனால வெறும் நீங்க சொல்ற மாதிரி போதையோ வெறும் இதை மட்டும் நாங்க எல்லா ஒழுக்க சீர்கேடுகளையும் நாங்க கையில எடுத்திருக்கோம். எல்லா ஒழுக்க சீர்கேடுகளுக்கு எதிரான அந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரே பாலினத்தவர்கள் வந்து திருமணம் முடிச்சுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இல்லீகல் தொடர்புகளை வச்சுக்கக்கூடிய அந்த ஒழுக்க சீர்கேடுகள் எல்லாத்தையுமே எல்ஜிபிடி இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து ஒழுக்க சீர்கேடுகள் தான். எல்லாத்தையுமே நாங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் எதிரான அந்த குரலை தான் நம்ம கொடுக்கறதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம். வெறும் போதை மட்டும் இல்லை, எதெல்லாம் சீரழிக்குதோ, எதெல்லாம் நம்ம கலாச்சாரத்தை அழிச்சு கொண்டிருக்கோ, எதெல்லாம் நம்மளுடைய குடும்ப அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து உடைச்சிட்டு இருக்கோம், எதனாலலாம் இளைஞர்களும் இளைய சமுதாயமும் இன்னைக்கு பால்பட்டு போயிட்டு இருக்காங்களோ அது அத்தனைக்கு எதிராக எங்களுடைய முழக்கம் வந்து இருக்கும். நம்மளுடைய கலாச்சாரம், நம்மளுடைய பண்பாடு, குடும்ப அமைப்பு. இப்ப நீங்க ஒருவருக்கு ஒருத்திங்கிறது இல்லாம நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆணும் வாழ்ந்துக்கோம், பெண்ணும் வாழ்ந்துக்கோம் அப்படிங்கும் போது குடும்ப அமைப்பு சீர்குலையாதா? அப்ப குடும்ப அமைப்பு தான் வந்து ஒரு சமூகத்துடைய அடித்தளமே குடும்பம் தான். அப்படியேப்பட்ட குடும்ப அமைப்பு வந்து சீர்குலையும் போது நீங்க எப்படி வந்து இது வந்து பிற்போக்குத்தனமா நீங்க நினைப்பீங்க? அப்ப குடும்ப அமைப்பு சீர்குலைஞ்சது